اگر آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ J.Inspire سے میں ہوں اقبال جنجوا۔ ناظرین، ایک دوست تھا، بہت عرصہ یورپ میں رہا۔ اس کا جو رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، اس کی جو عادتیں تھیں وہ ساری یورپ میں رہنے کی وجہ سے وہیں کی تھی۔ اتفاق ہوا وہ پاکستان میں آیا، اس نے اپنا کچھ پاسپورٹ اپڈیٹ کروانا تھا اور اسی حوالے سے وہ پاسپورٹ کے آفس میں چلا گیا۔ اب وہ اپنے یورپ کے کلچر کو فالو کرتا تھا، اس کے اندر جو تمام عادتیں، جو تمام باتیں تھیں وہ اسی یورپ کی تھی۔ پاسپورٹ آفس گیا، صبح وہاں پہنچا، 9-10 بجے اس نے لائن میں لگا تو لائن اتنی لمبی تھی کہ وہاں وہ لائن میں کھڑا ہو گیا۔ جب جیسے جیسے لوگ آگے آتے جائیں گے وہ بھی ساتھ ساتھ لائن میں اسی قطار میں کھڑا قریب تر آتا گیا، لیکن وہ ساتھ ہی ایک منظر دیکھتا رہا کہ کھڑکی کے پاس جو لوگ اپنا پاسپورٹ بنوانے یا رینیو کروانے یا اپڈیٹ کروانے جاتے تو وہ ایک ایک شخص کھڑکی کے پاس 10-10 15-15 منٹ لگاتا، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ لائن سے نکلتے یا ڈائریکٹ آتے، ایک الگ سے دروازے سے اندر جاتے اور کچھ منٹ کے بعد وہ واپس آ جاتے۔ اس شخص نے جب اس کی باری آئی، جب اس کا نمبر آیا تو اس وقت تک ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ لوگ رہتے تھے کہ آفس کا جو ٹائم تھا پاسپورٹ کا آفس کا وہ ختم ہو گیا اور وہ واپس چلا گیا۔ اسے سوچا کہ چلے صبح میں پھر آؤں گا، اور چلے آج ٹائم نہیں ملا تو صبح وہ پھر رات کو کہیں کسی ہوٹل پہ رہا۔ صبح ہوئی، نارمل اٹھا، 8-9 بجے پھر وہ لائن میں لگا۔ اسی طرح سے کل کی روٹین میں جیسے اس نے دیکھا وہی سلسلہ چلتا رہا، اور وہ کئی میل لمبی جو لائن تھی اس میں وہ کھڑا۔ جب وہ کھڑکی کے پاس پہنچا، ابھی کچھ بندے باقی تھے تو آج بھی ٹائم ختم ہو گیا۔ وہ یورپ کے کلچر کا یا اس عادت اس کی وہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے یا ان کا بھی نہیں ہے، لائن لمبی ہے، لوگ زیادہ ہیں، ٹائم ختم ہو گیا، کل میں آ جاتا ہوں۔ دوسرے دن پھر وہ اسی طرح آیا، کیونکہ جو یہاں کے مقامی لوگ تھے وہ تو اس کلچر سے واقف تھے۔ وہ ایسے کرتے کہ صبح 5 بجے سے پاسپورٹ آفس میں آ کے کھڑے ہو جاتے، 6 بجے 7 بجے کھڑے ہو جاتے، اور جب آفس کھلتا 9 بجے تک تو اس وقت تک پاسپورٹ آفس کے سامنے جو لائن لگی ہوتی تھی وہ میلوں دور لمبی ہوتی تھی۔ اب جو شخص 9 بجے یہ سوچ کر پاسپورٹ آفس کے پاس آتا تھا کہ ابھی ٹائم ہے، میں جاؤں گا اور زیادہ سے زیادہ 1-2 گھنٹے میں میرا کام ہو جائے گا، تو اس وقت تک وہ بہت لمبی لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تھا اسے۔ تیسرا دن بھی سیم اسی سچویشن میں گزرا کہ لائن میں وہ کھڑا رہا۔ جب اس کا وقت آیا، باری آئی تو اس وقت بھی ٹائم ختم ہو گیا۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا، اس سے سمجھ نہ آئے کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ اس کی کوئی واقفیت بھی نہیں تھی، جان پہچان بھی نہیں تھی۔ اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ لائن میں لگے اور اس طرح سے وہ اپنے جو اصول سے میرٹ پہ اس کا نمبر آئے اور وہ اپنا کام کروائے۔ تیسرے دن اس نے لاہور میں اپنے ایک VIP دوست تھا، اسے کال کی اور اسے ساری کہانی سنائی کہ آج تیسرا دن ہے، میں یہاں پاسپورٹ آفس کے پاس ہوں، روزانہ آتا ہوں، اور جب میری نمبر آتا ہے اس سے کچھ 8-10 بندے بھی رہ رہے ہوتے ہیں تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور پھر میں یہاں ہوٹل پہ کمرہ لیتا ہوں، رہتا ہوں، دوسرے دن پھر آتا ہوں، پھر اسی طرح سے لائن لگتی ہے۔ اس شخص نے کہا اچھا یہ مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا کہ تم ہولڈ کرو۔ اس لاہور کے اس کے دوست نے اپنے ایک دوست کو کال کی، کیونکہ وہ اینکر تھا، اس کی جان پہچان بہت اچھی تھی، اور دوست کو کال کر کے اسے ساری بات بتائی۔ اس دوست نے MD جو پاسپورٹ آفس کے ہیں، مینیجر ہیں، ان کو کال کی اور ان کو ساری بات بتائی۔ کچھ دیر گزری تو اندر سے ایک بندہ آیا، اس نے آواز لگائی کہ فلاں شخص کون ہے، اور وہ جو لائن میں کھڑا یورپ سے آیا ہوا شخص تھا، اس نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا کہ آپ اندر آ جائیں۔ وہ اندر گیا اور اسے بٹھایا گیا، چائے پلائی گئی، 10 منٹ لگے، اس کے پاسپورٹ پہ مہر لگی، رینیو کروایا، جو بھی اپڈیٹ کرنی تھی، کرنے کے بعد وہ شخص واپس آ گیا۔ یہ جو چھوٹی سی مختصر سی ایک حقیقت ہے ہماری اس سوسائٹی کی، ہمارے اس نظام کی، یہ کہانی
मुझे मेरे एक दोस्त ने रियल सुनाई थी और उसने कहा था कि यहाँ पे ये सिस्टम है। अब ये किसी एक पासपोर्ट ऑफिस की कहानी नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी जगह पे, नादरा में चले जाओ तो यही सलूक होता है, पुलिस थाने में जाएं तो इसी तरह का एक सिलसिला है, किसी अपने ज़िले में या इंतज़ामी उमूर में किसी काम में जाएं, पटवारी के पास जाएं तो एक आम आदमी को इसी तरह की कर्ब से, इसी तरह के मुश्किल से और इसी तरह की ज़हनी अज़ियत से गुज़रना पड़ता है। ये हमारा वो निज़ाम है जिस निज़ाम ने 70 सालों से इस मुल्क को, इस सारे सिस्टम को जकड़ के रखा हुआ है और यहाँ पे हर एक कदम पे एक ऐसा माफिया बैठा हुआ है, चाहे वो किसी दफ्तर का हो, चाहे वो मुल्क का हो, सियासत का हो या फिर किसी और ताकतवर इदारे का हो। उस माफिया ने अपनी अपनी ताकत के हिसाब से इस मुल्क के सारे निज़ाम को कैप्चर कर रखा है। जो आम आदमी है उसके पास दो ही रास्ते हैं, या फिर अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करके इंतज़ार करे, ख्वार हो, थोड़ी बहुत ही रिश्वत दे और उसके बाद उसका काम हो, नहीं तो फिर वो महीनों इसी तरह से लाइन पे लगा रहे। या दूसरा रास्ता ये है कि अगर उसका ताल्लुक़ है, सिफारिश है, पैसा है, बार बार किसी बंदे नुमाइंदे को पकड़े, उसको जेब खर्च दे, उसकी मुट्ठी गर्म करे और अपना काम करवा दे। यही चीज़ हमारी सियासत के अंदर, यही चीज़ हमारे इस निज़ाम के अंदर, यही हमारी तालीम के अंदर, यही हमारी इवन के जो पेशेंट्स, मरीज़ जब हम किसी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट भी उस वक्त तक अच्छी नहीं होती जब तक कि उसके साथ कोई अच्छा तगड़ा रेफरेंस ना हो। जॉब मिलना या दीगर किसी मकामात पे मेरिट की बुनियाद पे कोई लाइन में से आगे आकर कोई मकाम मिलना, ये हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं। लेकिन अफसोस ये है कि दूसरी तरफ हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो इंतज़ामिया है, हमारे ये जो एहलकार हैं, ये जो आला ऑफिसरान हैं, ये इस तरह के दावे करते हैं जैसे इनके बगैर ये मुल्क चल ही नहीं सकता और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में गुरबा की, मजबूरों की, बेबसों की खिदमत का इस तरह से ठेका उठाया हुआ है कि इनके बगैर इनसे अच्छा कोई काम करता ही नहीं है। मेरा एक और दोस्त है, हाल ही में उसे एक सरकारी जॉब मिली और जॉब मिलने के बाद उसने कोई महीने, 1.5 महीने के बाद मुझे कॉल की तो उसने बताया कि इकबाल साहब, मैं हैरान हूँ कि ये मुल्क चल कैसे रहा है। यहाँ पे सरकारी जो ऑफिसर हैं, जो सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं, एक दरख्वास्त मूव करने के लिए या किसी एक एप्लीकेशन का जवाब देने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि जब तक उनकी मुट्ठी गर्म नहीं होती उस वक्त तक वो उस दरख्वास्त या उस फाइल की तरफ देखते नहीं हैं। और इतने बेबस मजबूर लोग यहाँ पे आते हैं कि उनकी फ़ाइलें उसी तरह से पड़ी रहती हैं। जैसे जैसे उन्हें कोई रास्ता बताता है, किसी ने 1000 रुपया दिया, किसी ने 1500 दिया, किसी ने 2000 दिया, किसी ने 10 दिया, जिसका जिस लेवल का काम होता है, जिसकी जिस लेवल की मजबूरी होती है, उसको उसी लेवल पे रिश्वत लेकर उसका काम किया जाता है। और हमारे स्कूलों के अंदर भी यही चीज़ है, हमारे जो तरबियती कैंप हैं उनके अंदर भी यही चीज़ पाई जाती है। और जिसकी वजह से आज हम इस मुल्क में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये दुनिया की मुश्किल तरीन ज़िंदगी है। यहाँ पे जीना, यहाँ पे किसी मकाम पे पहुँचना, यहाँ पे मेरिट की बुनियाद पे कोई एजाज़ हासिल करना पॉसिबल नहीं। इस निज़ाम में रहकर हम सिर्फ़ और सिर्फ भेड़ बकरियां बन सकते हैं, या रटा लगाकर हम अपने आप को एक तालीम याफ्ता बराए नाम नहाद कहते हैं, डिग्री हमारे हाथ में होती है लेकिन हमें आता जाता कुछ नहीं होता। और ये कब तक चलेगा? ये उस वक्त तक चलेगा जब तक कि हमारे यहाँ ये माफिया, ये करप्ट, ये जो हुक्मरान हैं, ये जो इस निज़ाम के ऊपर आला ऑफिसरान बैठे हुए हैं, ये रिश्वत लेते रहेंगे। जब तक ये नहीं बदलेंगे, ये निज़ाम नहीं बदला। इसके अलावा यहाँ पे थाना कचहरी में एफआईआरें कैसे दर्ज होती हैं, कत्ल के केस कैसे प्रोसीड होते हैं, किसी बेबस मजबूर के साथ जुल्म होता है, उसके साथ थाने कचहरी में कैसा जुल्म होता है, ये अलग दर्दनाक कहानियाँ हैं। अल्लाह ताला हमें इस मुल्क में जो जुल्म हो रहा है, जो जबर हो रहा है, जो आम इंसान के साथ ज़्यादती होती है, उससे बचाए और अपने किसी मौजे के तहत इस मुल्क को किसी बेहतरी की तरफ लेके जाए।
اقبال جنجوع کو اگلی کسی کہانی تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔